আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ রাজ টিভির হেলথ বুলেটিনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আল আমিন। শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ লিভার ডিজিজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 15তম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন লিভারকন-২০১৯। বিশ্বমানের লিভার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সম্ভব বললেন অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল। শুনছিলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে 15তম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন লিভারকন-২০১৯-এর আয়োজন। বাংলাদেশের লিভার বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব লিভার ডিজিজ বাংলাদেশের উদ্যোগে গত 4 ও 5 মে যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এবারের লিভারকনে অংশগ্রহণ করেন এদেশের প্রায় 500 লিভার পরিপাকতন্ত্র মেডিসিন ও সার্জারি বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও জাপান, ভারত ও ভুটানের 10 জন লিভার বিশেষজ্ঞ এবং দেশীয় লিভার বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কনফারেন্সটি উপলক্ষে বাণী প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান এমপি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার কনককান্তি বড়ুয়া। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাক্তার মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল আরসলান, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ডাক্তার এহতেশামুল হক দুলাল এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের মহাসচিব অধ্যাপক ডাক্তার এম.এ. আজিজ প্রমুখ। Our teacher, especially my teacher when I was the student of MPhil in the University of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Dr. Iqbal Arsalan. Here on the stage, our treasurer of the Study of Liver Association, Dr. Fazle Karim, and our Vice President, Dr. Farooq. And here is my brother, is the Honorable Secretary General, is the leading hepatologist, is the most popular doctor right now in Bangladesh, who makes the hepatology department most popular to the peoples of Bangladesh. I think he's the most practicing hepatologist in Bangladesh, who made the hepatology department most famous to us, to the people of Bangladesh. And today, here in this event, all the respectable hepatologists, participants, delegates from home and abroad, all the dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We live in a world where liver disease dominate the health scenario, a statement which is applicable more for countries in the Asia-Pacific region, including Bangladesh. Our visionary leader, Honorable Prime Minister, our guardian, our mother, our leader, Janaretri Sheikh Hasina believes in upgrading the overall situation of the common people of Bangladesh, including health. Our ministry is also working in this direction relentlessly, and this is reflected from establishing hepatology departments in newer government medical colleges. I am very familiar with the Association for the Study of Liver Diseases in Bangladesh. They are a dedicated group of people involved with research and publication of international textbooks and journals. I appreciate the role of our hepatologists in providing specialized health care to the patients suffering from liver diseases in Bangladesh. I congratulate the Association for organizing LiverCon 2019, the most important event of hepatology in Bangladesh, and I assure them for all possible support from our ministry. I extend all my support to you, the Association for the Study of Liver Diseases Bangladesh, and I am really grateful, I'm really honored, I'm really privileged as I am invited as the guest of this
auspicious event. Especially my thanks goes to my dear brother, one of my guardian, Dr. Mamun Al-Mahatab Shakil. It's a big clap for Mamun Al-Mahatab Shakil. And I am প্রথমত কথা হলো 170 মিলিয়ন, তার মানে 17 কোটি মানুষ, তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের আসছে মাত্র 80 জন হ্যাপাটোলজিস্ট। আমাদের হ্যাপাটোলজিস্ট আরও তৈরি করা প্রয়োজন, অবশ্যই তৈরি করা প্রয়োজন, কিন্তু উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য স্ট্যান্ডার্ড, সেটা কম্প্রোমাইজ না করে আমাদের তৈরি করা উচিত। এবং তার সাথে সাথে আমরা যাদের হ্যাপাটোলজিস্ট আছে তাদেরকে কিন্তু ঢাকার বাইরে যেতে হবে। আমার নিউরোসার্জারি, আপনারা তো জানেন আমি একজন নিউরোসার্জারি, আমি নিউরোসার্জারির 4 বছর সভাপতি ছিলাম। পোস্ট ক্রিয়েশন করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু সামান্য যে কয়টা পোস্ট আছে, মনে করেন বরিশাল, রংপুরে নিউরোসার্জন আছে, সব বিভিন্ন জায়গায়, কুমিল্লা বা সিলেট, ময়মনসিংহ, সব জায়গায় নিউরোসার্জারি, সব 90% নিউরোসার্জন কিন্তু ঢাকাতে কনসেন্ট্রেট, অনলি ফিউ কিন্তু আউটসাইড ঢাকা। তো সুতরাং ওই সকল দেশের একটা রোগী যদি হেড ইঞ্জুরি হয়, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তাকে ঢাকায় আসতে আসতে রাস্তায় মারা যাবে। কিন্তু তারা কেন যাবে না? কিন্তু আমরা কেউ যেতে চাই না। কিন্তু হ্যাপাটোলজিস্টদের ব্যাপারেও পোস্ট ক্রিয়েশন হবে। 20টা মেডিকেল কলেজে অলরেডি পোস্ট ক্রিয়েশন হয়েছে। আমি এই জন্য যারা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ অর্গানাইজারদেরকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি, এবং তারা যে অত্যন্ত যোগ্য এবং তারা যে জুনিয়রদের জন্য চিন্তা করে সেটার সাক্ষ্য তারা রেখেছে। কিন্তু কয়জন সেসব জায়গায় যাচ্ছেন সেটাই হলো বড় কথা। আমার মনে হয় রুগীদের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে আপনারা যদি ওইখানে গিয়ে কাজ করেন, একাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার ইউটিলাইজ করেন, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা শিখতে পারবে, লিভার ডিজিজ সম্পর্কে আরও তাদের সম্যক জ্ঞান তারা লাভ করতে পারবে। আমি আরও 36টা সরকারি মেডিকেল কলেজ দাবি জানাবো যে 36টা মেডিকেল কলেজে যেন লিভার ডিজিজের যেন পোস্ট ক্রিয়েশন করা হয়, এবং এই লক্ষ্যে আমার মনে হয় সোসাইটির কর্মকর্তারা আরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। আমার বক্তব্যের প্রারম্ভে এই ঘুমন্ত বাংলার ঘুম ভাঙাতে যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সহ যারা চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই সব বীর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা বলতে চাই। কারণ অনেকক্ষণ ধরে আপনারা বক্তব্য শুনছেন, গান শুনেছেন, স্বভাবত কারণেই ক্ষুধা দেবীও আপনাদের পীড়া দিচ্ছে। সেই দৃষ্টি রেখে আমি অত্যন্ত কম সময় আপনাদের সামনে দু একটি কথা বলি বিদায় নেব। আজকে এই অ্যাসোসিয়েশনের অবস্থান জন্ম নিয়েছিল 94। তখনকার প্রেক্ষাপট আজকের প্রেক্ষাপট কিন্তু ব্যতিক্রম। তখনকার প্রেক্ষাপটে যারা দেশ পরিচালনা করেছিলেন তারা কিন্তু এই প্রফেশনের পদের জন্য, এই প্রফেশনের দায়িত্ব পালন করার জন্য তারা কিন্তু সেই দিক দিয়ে হাঁটেননি, এগিয়ে যান না। শুধুমাত্র তাদের নিজেদের অবস্থান সৃষ্টি করার কারণেই তারা ব্যস্ত ছিলেন। আমি জানি, আমি দেখেছি আজকের বর্তমানে যিনি আপনাদের সভাপতি, যিনি মহাসচিব, তিনি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আলোচনা করে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলে, এবং তাদের অ্যাক্সেস আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলা, সেখানে কথা বলে তারা আপনাদের প্রফেশনকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। আপনাদের অনেক পদের সৃষ্টি তিনি করেছেন, সে কথাটি তিনি বলেছেন, এবং আমরা বিশ্বাস করি এই পদের সৃষ্টির ভিতর দিয়ে আপনাদের অ্যাসোসিয়েশন, আপনাদের এই লিভার ডিজিজের যে অবস্থান নিশ্চয়ই আরও দূর এগিয়ে যাবে। What we did was we went on to decompensated cirrhosis, the same principle, stimulating decompensated cirrhotics with GCSF and see what happens. So what is the proposed mechanism of action? Here it is almost the same. If we inject GCSF, if we stimulate a decompensated cirrhotic with GCSF, what happens is from the bone marrow there is increased trafficking, proliferation of hematopoietic stem cells, there is increased cytokine and growth factor production, and there is reduced apoptosis, which results in certain changes in CD4 cell count, monocytes, neutrophils in the peripheral blood,
And as a result, it has been proposed that we see increased regeneration in the liver as well as reduced fibrosis and reduced inflammation. So once again, here also, these stem cells don't go to the liver and become liver cells. It is an indirect mechanism how they help. And if you look at the world literature, we can see with the help of Dr. Faiz Ahmed Hondakar, who helped me to compile this slide, that there are a good number of studies in the world literature trying to look into the prospect of stem cells in decompensated cirrhosis. So as I was telling you that these are all hypotheses. So initial hypothesis was we will just give the stem cells the peripheral circulation. So we chose the femoral vein. Then we thought that we'll go into the liver. We went to the hepatic artery. But we were thinking hepatic artery has very fast blood flow and only 20% of the blood supply of the liver. Why don't we go into the portal vein? It's a slower blood flow and 80% blood supply of the liver. So now we have started doing so. From last year, from August 30th last year, 2018, we are going into the portal vein. We collect the stem cells, we stimulate the patient the same way, collect the stem cells the same way, and what we do is, we take the transhepatic approach. Unlike in many countries, here we, unlike not our international radiologists, but we here do RFA, radiofrequency ablation. We can isolate identify the liver lesion under ultrasonal guidance and pinpoint it and give and ablate the tumor by RFA, radiofrequency ablation. We are utilizing the same principle here. We are identifying the portal vein under ultrasonal guidance, Doppler ultrasonogram. We are puncturing the liver, going to the portal vein, delivering what we have collected. I'll be talking on transplantation for ACLF. So as we all know, acute and chronic liver failure is a dynamic process. It is not a new concept. The concept came in 1995 for the first time, where there are two insults which are happening parallelly to the liver. One is a chronic process, which is happening in the background, and on top of it, there will be an acute insult or an event which precipitates the liver failure. So as I said, it's a dynamic process which has a very high mortality. Mortality approaches close to 90%, especially if you don't treat or intervene. And it also has a component of recovery. So if you intervene adequately, there is a chance of recovery in acute liver failure, but it is temporary. Prognosis is very bad, but we can prognosticate by using Cliff's SOFA scores, which is much better than your traditional MELD or a CTP scores. Cirrhosis and chronic liver disease is an important precursor of hepatocellular carcinoma. You can see here that the hepatitis B, hepatitis C, alcohol, NASH, hemochromatosis, cytopenia, these are the agents which actually causes chronic liver disease or chronic hepatitis and then ultimately lead to cirrhosis. And on the top of cirrhosis, in most of the cases, about 80% cases, ACC develops. And there is another way, which is non-cirrhotic pathway. These agents can also directly lead to hepatocellular carcinoma without causing cirrhosis of liver. And you can see here that the environmental factor like aflatoxins, hormones, also genetics can play an important role in developing ACC, which occurs without cirrhosis of liver. Chronic hepatitis B infection can progress to cirrhosis, hepatic decompensation, and ultimately ACC. Disease from chronic infections account for more than 1 million deaths per year, and it is the 10th leading cause of death worldwide. Nearly 75% of the chronic hepatitis B infected person resides in Asia, so it's a very much concern for this region. And liver cancer is the 6th most common cancer worldwide. So what is our national scenario? Prevalence of hepatitis B virus in our country is 5.4%, and hepatitis B is responsible for 76.3% chronic hepatitis, 61.15% cirrhosis, and 66% ACC in our country. So if you see, ACC rate is very much higher in our country. And hepatocellular carcinoma is the third commonest cancer in the country, next only to carcinoma lung and carcinoma stomach. And I'm telling you, with the scientific proof, one HBV enters the body, it never becomes negative for HBV antigen. But in the book, many things is written, but I'm telling you with all the responsibility. Does having negativity indicate HBV DNA? No, you know that many people are absent from the HBV antigen, but they harbor the HBV DNA, especially in the liver, and also recently found in the kidney and in the other tissue.
Concentration of HBS antigen, this is a severity, no, never. Many inactive carrier have a high pool of HBS antigen, several billion, but they are not have any kinds of liver disease. So it's not indicator of the severity of liver disease. Is it related to the liver cirrhosis and HCC? No. Many patients with liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma have very low level of HBS antigen. Laparoscopic surgery, the other name is keyhole surgery, minimal invasive surgery, or minimal access surgery. And first laparoscopic cholecystectomy is done in 1985 by a German surgeon, Erich Mohe. But laparoscopy dominates all aspects of surgical field, in all the discipline of surgery, in general surgery, thoracic surgery, and even cardiac surgery also. Not in human surgery, but also veteran surgery. Here in laparoscopic surgery is done in elephant, and there is some studies and doing laparoscopic surgery in big elephant, and the instrument is also big. Karl Storz also made this feasible by this long instrument. This is the multi-transfused thalassemic children. Thalassemia patients need 1 to 2 bags of blood every month to survive. You see, these are the countries, and among Bangladesh, after a few times of blood transfusion, and anti-HCV are positive. Where are we? Every day we save many of lives through blood transfusion. No, every day we transfuse hepatitis C virus through blood transfusion. 2 দিনে 12টি সেশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। The study is done in recent Liver Hospital, and the objective of the study is to evaluate the outcome of stenting of biliary malignancy patient. In my series, according to Huang classification, depending on the opening of the right posterior hepatic bile duct. Right posterior hepatic bile duct sometimes open in the left hepatic duct, somehow in the confluence, according to the opening of the left. Some emerging associations, risk factors, that is polycystic ovarian syndrome, hypothyroidism, obstetric sleep apnea syndrome, hypopituitarism, hypogonadism, and pancreatic duodenal resection are emerging associations. Increased accumulation of fat in the liver, that is increased. Parallelly, there is adipocytokine which is released from the adipose tissue, and these adipocytokines activates the serous cell and comfort cells to promote inflammation, which leads to the liver gradually towards liver cirrhosis. On routine physical examination, a 25-year-old man is found to have laboratory values as follows: total bilirubin 15 mg per dl, unconjugated bilirubin 0.8 mg per dl, ALT 18, AST 25, alkaline phosphatase 80, and the appearance of liver in laparotomy is as follows. This is the appearance of the liver in laparotomy. And exclusion criteria: a patient with significant alcohol intake, male more than 30 gram per day and female more than 20 gram per day, and patient taking drugs like tamoxifen, valproate, amiodarone, methotrexate, vitamin E, statin, metformin, and silymarin. And chronic bile hepatitis like B, C, Wilson disease, autoimmune liver disease, hemochromatosis, and hypothyroidism patients were excluded. This is the final important chart which shows the survival after 30 days in both the groups, where we can see that in group A, 66 patients, that is 92% patients were found alive at the end of the study, whereas in group B, 7 patients, that is only 32% were found alive at the end of the study, whereas 5%, that is 7% patient expired in group A, and 68% patients expired in group B. The important function of P53 is that it plays an important role in the cell cycle regulation and maintenance of genome integrity. And MDM2, on the other hand, directly binds to P53 protein and inhibits its activity, resulting in its degradation. So, when there is increased MDM2 expression, it suppresses the P53 activity, enhances the ability of the damaged cells to escape the cell cycle checkpoint. Patients are divided into A1, A2, and A3, and which shows the stepwise necroinflammatory, the serum cytokeratin fragment M30 level are not significantly increased in a stepwise fashion from A0 to A3, but AST and ALT levels are increased in a stepwise fashion. It shows both the LFT, like serum bilirubin, ALT, and INR, which everything was decreased after 3 months,
and these all are statistically significant. Only serum albumin is increased after 3 months, but this is not statistically significant. At first, I have to pay my gratitude to be here, to especially my mentor, Professor Salimur Rahman and Professor Mamun Al-Mahtab sir, to be here today. And all the free papers here, I have to also thank all the 5 persons here to be present there, good presentations or in free papers. The 3 topic has been discussed here. Professor Guru Dhakal spoke on alcoholic liver disease, which is not very rare in our country, but it was a good enlightenment. He has nicely presented all the aspects of alcoholic liver disease from pathophysiology to the management. And he has nicely highlighted the crucial point in alcoholic liver disease is abstinence from alcohol. Honorable teachers, my dear colleagues and audience, Assalamu alaikum. Scientific papers are the core content of achievement of scientific conferences. So it is nice to see that hepatologists as well as specialists from other disciplines are interested to see advance of hepatology. বিশ্বমানের লিভার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সম্ভব বলে জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ লিভার ডিজিজেস বাংলাদেশের সেক্রেটারি অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল। আমি এবং সেলিম রহমান স্যার যখন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হিসেবে এই ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করি এই সংগঠনের, তখন আমাদের ভাষায় হেপাটোলজি ছিল এবং আপনাদের কাছে এটা মাইনর সুপার স্পেশালিটি। এখানে হেপাটোলজি তখন প্রেসক্রিপশন লিখতে এবং খুব বেসিক কিছু এন্ডোস্কোপি এবং আপার যে এন্ডোস্কোপি থেরাপিউটিক কিছু কাজ করতো। কিন্তু 10 বছরের পরিক্রমায় আমরা খুব গর্বের সাথে বলতে পারি যে আজকের হেপাটোলজি হচ্ছে 4 ডাইমেনশনাল হেপাটোলজি। আজকের হেপাটোলজিস্টরা অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপির প্রায় সবগুলো প্রসিডিওর যা পৃথিবীর যে কোনো উন্নত কেন্দ্র সেন্টার হয়ে থাকে তার সবগুলো এদেশে করে থাকেন। আপনারা ERCP বলেন, এন্ডোস্কোপি কোনোসিস, মোস্ট অ্যাডভান্স প্রসিডিওর আর বিং ডান ইন দিস কান্ট্রি বাই আওয়ার হেপাটোলজিস্ট। এটাকে আমি বলি হেপাটোলজি। পৃথিবীর কোনো দেশের হেপাটোলজিস্ট আমি জানি না ভাস্কুলার ল্যাবে যান কিনা, কিন্তু আমাদের হেপাটোলজিস্টরা এদেশে ট্রান্সআর্টেরিয়াল কেমএম্বোলাইজেশনের মতো ভাস্কুলার ল্যাব ভিত্তিক প্রসিডিওর করে থাকেন। এখানে কামরুল হাসান মিলন ভাই আছেন, উনি ক্যাথল্যাবের সাথে কনভার্সেন্ট। আমরা কিন্তু ক্যাথল্যাবে ট্রান্সআর্টেরিয়াল কেমএম্বোলাইজেশন করি, which is very similar to cardiac stenting, এবং যেটা কোনো রকম কার্ডিওলজিস্টের সাহায্য ছাড়াই আমরা করি। আমরা আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড প্রসিডিওরগুলো করে থাকি, আমরা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশনের মতো কাজগুলো নিজেরাই করে থাকি, এখানে আমাদের কোনো সাহায্যের দরকার হয় না। সেজন্য আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি যে আজকে হেপাটোলজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 4 ডাইমেনশনাল হেপাটোলজিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের 5th ডাইমেনশন আছে, আমরা খালি কাজ করছি তাই না, আমরা কিন্তু পাবলিশ করছি। আমরা সংখ্যায় খুব কম হতে পারি, আমরা সংখ্যা হয়তো এখন 80 জনের মতো, কিন্তু এই 80 জনের ভাগে কমপক্ষে 2টি করে পিয়ার রিভিউড পাবলিকেশন আছে। এদেশের 80 জন হেপাটোলজিস্টের পাবমেড পিয়ার রিভিউড পাবলিকেশনের সংখ্যা প্রায় 200। এবং আমি খুব গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমাদের হেপাটোলজি থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন অধ্যাপক হয়েছেন। এবং আপনারা যদি দেখেন এদেশের সর্বাধিক পাবলিকেশন অধিকারী কিন্তু অধ্যাপক সেলিমুর রহমান, যে কোনো সায়েন্টিফিক জার্নালে কম্পেয়ার টু এনি ডিসিপ্লিন, এবং সেই কার বিবেচনাতেই কিন্তু উনি ইউজি প্রফেসর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন। শুধুমাত্র উনি একজন স্বাধীনতা সফল অধ্যাপক হিসেবে নেন, নিজের যোগ্যতা এই জায়গাটিতে আসতে পেরেছেন। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে পৃথিবীর একাধিক বড় হেপাটোলজি জার্নাল এখন হেপাটোলজিস্টরা এদেশে হেপাটোলজিস্টরা কন্ট্রোল করে, যেমন জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল আর এক্সপেরিমেন্টাল হেপাটোলজি, হেপাটোলজি ইন্টারন্যাশনাল, ইউরেশিয়ান জার্নাল অফ হেপাটোগ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, প্রতিটা পাবমেডে ইনক্লুডেড ইন্ডাস ফ্যাক্টর জার্নাল, প্রতিটা এডিটর বোর্ডে এদেশের একাধিক হেপাটোলজিস্ট আছেন। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোনো গাইডলাইন এখন এদেশের হেপাটোলজিস্ট ছাড়া সম্পন্ন হয় না। প্রতিটি গাইডলাইন এদেশের হেপাটোলজিস্টরা গর্বের সাথে তাদের যোগ্যতা বলে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের হেপাটোলজিদের এডিট করা কমপক্ষে 6টি বই আন্তর্জাতিক পাবলিশাররা এলসেভিয়ার, জেপি, ম্যাকমিলান পাবলিশ করেছে। এদেশের হেপাটোলজিস্টরা বই সম্পাদনা করছেন, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং উন্নততম দেশের চ্যাপ্টার কন্ট্রিবিউট করছেন, এবং যেগুলো আপনারা পৃথিবীর উন্নততম দেশের উন্নততম লাইব্রেরিতে গেলেও পাবেন, যে কোনো মেডিকেল কলেজে গেলে। এগুলো হচ্ছে আমাদের গর্বের জায়গা। এবং আমরা আরও গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমরা এদেশে স্টেম সেল থেরাপির প্রচলন করেছি। আমরা বলতে চাই না যে আমরা খুব বড় কিছু করে ফেলেছি, কিন্তু আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে শুধু বাংলাদেশে না, এই উপমহাদেশে আমাদের অঞ্চলে অটোলোগাস হেমোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে সর্বাধিক। আমাদের 150টি বেশি কেসের অভিজ্ঞতা আছে, যে এমনকি প্রতিবেশী ভারতের কোনো সেন্টারে নেই। এই ব্যাপারে আমাদের 3টি পিয়ার রিভিউড পাবলিকেশন আছে।
এবং আপনারা জেনে আরও সুখী হবেন যে আমরা আমাদের সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের রোগীদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করছি। এই প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে, এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে এদেশের প্রতিটি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আক্রান্ত রোগী কমপক্ষে 90,000 থেকে 1,80,000 টাকা মূল্যমান ওষুধ বিনা পয়সায় পান, যা আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ হেপাটোলজি থেকে বাংলাদেশের যে কোনো হেপাটাইটিস সি ভাইরাস আক্রান্ত রোগী যদি আসে তাদেরকে আমরা বিনামূল্য ওষুধ সরবরাহ করে থাকি। 80,000 থেকে 1,60,000 টাকা যার মূল্যমান প্রত্যেকের বিনা পয়সা পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় 40,000-এর বেশি ট্যাবলেট বিতরণ করেছি এবং সাফল্যের সাথে বিতরণ করেছি, এভাবে কোনো সব রকম স্বচ্ছতা বজায় রেখে। পরিশেষে আমি যেটুকু বলতে চাই যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দুহাত উজাড় করে দিয়েছেন। এখানে আমাদের মন্ত্রণালয়ের নেতা আছেন, আমাদের প্রফেশনাল নেতৃবৃন্দ আছেন, আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি আছেন। এদেশের হেপাটোলজির পক্ষ থেকে স্যার এবং নেতারা আপনাদেরকে আমরা যেটা বলতে চাই যে আপনারা আমাদের পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন একটি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এবং এদেশকে গৌরবান্বিত করার ক্ষেত্রে আমাদের 80 জন হেপাটোলজিস্টকে যতটুকু করা সম্ভব আমরা করার চেষ্টা করছি, আমরা ভবিষ্যতে করে যাব। সামনে মুজিব বর্ষা আছে, এই নিয়ে আমাদের বড় পরিকল্পনা আছে। আমাদের ভিশনারি ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আছেন, আমরা আশা করি তার নেতৃত্বে এবং পেশার সর্বোচ্চ দুজন নেতৃত্ব আছেন এখানে, বিএমএ সভাপতি এবং ছাত্র সভাপতি আছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়। আমরা আশা করি আপনাদের আশীর্বাদে, আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং আমাদের যে স্বাক্ষর গত 10 বছর আমরা রাখতে সক্ষম হয়েছি, সব কিছু মিলিয়ে আমরা সামনে আপনাদেরকে গৌরবান্বিত করার মতো অনেক কিছু করতে পারবো। পরিশেষে একটু কথা বলি, আমরা যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিনি বা জানি তারা আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো বাণী লিখে দিলে তিনি সেটা অন্ধভাবে সই করেন না, তিনি সেই বাণী নিজে পড়েন, লেখেন। আপনারা যদি দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বাণী আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে, যেখানে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এদেশের লিভার বিশেষজ্ঞরা নতুন ড্রাগ উদ্ভাবন করেছে, এদেশের লিভার বিশেষজ্ঞরা বিনামূল্যে সি ভাইরাস ওষুধ দিচ্ছে। তিনি স্টেম সেল থেরাপির কথা উল্লেখ করেছেন তার বাণীতে, তিনি টেসের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের সবশেষ যা গর্বের জায়গা তা হচ্ছে যে এদেশের হেপাটোলজিস্টরাই এদেশে ডেভেলপ করা ড্রাগ এদেশে রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়েছে, যা ভারত, চায়না এরকম বড় বড় দেশগুলো আজ পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ নিজ দেশে উদ্ভাবিত ডেভেলপ করা ড্রাগ আমাদের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর অনুমোদন দিয়েছে যে এবছর দেশে মার্কেটে আসবে ইনশাল্লাহ। তো এই সমস্ত কিন্তু আমাদের কিন্তু কোনো কিছুই হতো না যদি একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের প্রধানমন্ত্রী না হতেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতে হেপাটোলজিস্ট এখন যারা হেপাটোলজিস্ট তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, অধৈর্য হওয়ার কিছু নাই। গত 10 বছর এই সাবজেক্টের গ্রোথ হচ্ছে কমপক্ষে 200%। আগামী 10 বছর এই সাবজেক্ট কোথেকে ঠেকবে আমরা জানি না, সবাই প্রোভাইডেড হবো, কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা অনেক পেয়েছি, এই নেত্রীকে, এই সরকারকে আমাদের দেওয়ার অনেক কিছু আছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। রাজ টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বলেন, এ ধরনের কনফারেন্সের মাধ্যমে নবীন ডাক্তাররা উপকৃত হবেন। এখানে যে সায়েন্টিফিক সেশনগুলো হয় সেখানে আমাদের লোকাল যা স্পিকাররা আছে তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এখানে বৈজ্ঞানিক যে পরিবেশনা আছে, যে আর্টিকেলগুলো আছে, যে প্রেজেন্টেশন আছে, এটা প্রেজেন্ট করেন। এছাড়া আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া, যেমন ভারত মনে করেন, নেপাল, ভুটান এবং আমাদের কাছাকাছি রাষ্ট্রের যারা আছেন তাদের অভিজ্ঞতাও এখানে তারা উপস্থাপনা করেন। আপনি সকালে দেখেছেন একজন খুবই নামকরা একজন হেপাটোলজিস্ট খুররো, উনি যিনি হেপাটাইটিস ইর আবিষ্কারক, উনি তার প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এবং আমি অবশ্যই মনে করি উনি একজন ওয়ার্ল্ড অথরিটি। এ থেকে আমরা সবাই দেশের যারা হেপাটোলজিস্ট আছে, ইভেন কি যারা নন হেপাটোলজিস্ট আছেন, ফিজিশিয়ান আছেন, জুনিয়র ডাক্তাররা আছেন, তারা অভিজ্ঞত হবে। চিকিৎসকরা এখানে আসার পর এই যে প্রেজেন্টেশনগুলো দেখবে, কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয়, কিভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কিভাবে একটা সায়েন্টিফিক আর্টিকেল পরিবেশনা করতে হয়, এটা তারা অবশ্যই শিখবে। এছাড়া এই যে তাদের সিনিয়র টিচাররা এখানে আছেন, এই যে একটা আনন্দঘন পরিবেশ, এটার থেকে তারা সাবজেক্টের প্রতি এবং মেডিকেল সায়েন্সের প্রতি আরও আগ্রহ হবে। এরকমভাবে সায়েন্টিফিক পেপার্স পড়ার, সায়েন্টিফিক কাজ করার আগ্রহ তাদের মধ্যে তৈরি হবে। কনফারেন্সে অংশ নেওয়া চিকিৎসকরা তুলে ধরেন তাদের অনুভূতির কথা। অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এখানে এসে। এটা আমার ফার্স্ট টাইম ছিল, কিন্তু এখানে আসার পর আমার ভালো লেগেছে, আর আমি আশা করি এরকম প্রোগ্রাম আরও হবে আর আমি আরও অনেক কিছু উপভোগ করতে পারবো। সায়েন্টিফিক সেশন শেষে রাতে পরিবেশিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। Now
2 দিনের এই কনফারেন্সের মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করে দেশের প্রথম মেডিকেল ভিত্তিক অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল রাজ টিভি এবং কনফারেন্স ভেন্যু থেকে এটি রাজ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দর্শক, রাজ টিভি হেলথ বুলেটিন এ পর্যন্তই। আপনার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, সায়েন্টিফিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সের খবর আমাদের জানান। রাজ টিভি হেলথ টিম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.